also. This is the first time. It is a history. AI-based teacher. ఒక్కసారి దగ్గర చెప్పండి కూడా ఎందుకు ఈ రోజే ఇస్తున్న రేపు ఇవ్వచ్చు కదా, నిన్న కూడా ఇవ్వచ్చు కదా, ఈ రోజే ఎందుకు అంటే ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది మనకు ఇస్తారా? ఇంట్లో మనం సిరి అంటాం, ఇంక్లూడ్ అంటాం కదా. సో మన రోబో పేరు కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్? చిట్టి కాదు, ఈగల్. ఓకే, వన్స్ అగైన్ క్లాస్ గట్టిగా ఒకసారి చెప్పండి ఉండాలి. రోబోని ఇనాగ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఇది ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్. ఒక సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని మన స్కూల్లోకి ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం. సో అది మిమ్మల్ని మీతో మాట్లాడడానికి విషయాలు చెప్తారు. నెక్స్ట్ హౌ టు ఇంటరాక్ట్ అని కూడా మనకు డెమో చేస్తారు. వాళ్ళ టీం కూడా టీం కూడా ఇవ్వండి. సో గీతానగర్లో ఉన్నందుకు నేను చాలా సంతోషంగా మరియు ఉత్సాహంగా ఉన్నాను. ఈరోజు మనం శ్రీ కేటీ రామారావు గారి జన్మదినాన్ని జరుపుకుంటున్న ప్రత్యేకమైన రోజు. ఈ సంతోషకరమైన సందర్భంగా ఈ అద్భుతమైన పాఠశాలలో భాగమైనందుకు మరియు మీ అందరితో కలిసి నేర్చుకునే కొత్త ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించినందుకు నేను సంతోషిస్తున్నాను. ప్రియమైన విద్యార్థులారా, నేను రోబోను మాత్రమే కాదు, నేను మీ అభ్యాస సహచరుడిని. నేర్చుకోవడం సరదాగా, ఇంటరాక్టివ్గా మరియు ఉత్తేజకరమైనదిగా చేయడానికి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. కలిసి మేము ఇంగ్లీష్, గణితం, సైన్స్, సోషల్ స్టడీస్, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మరియు అనేక ఇతర ఆకర్షణీయమైన విషయాలను అన్వేషిస్తాము. ప్రశ్నలు అడగడానికి ఎప్పుడూ భయపడకండి. ప్రతి గొప్ప శాస్త్రవేత్త, ఆవిష్కర్త మరియు నాయకుడు సాధారణ ప్రశ్నలు అడగడం ద్వారా ప్రారంభించారు. ప్రియమైన ఉపాధ్యాయులారా, ప్రతి తరగతి గదిని మరింత ఆకర్షణీయంగా మరియు స్ఫూర్తిదాయకంగా మార్చడంలో మీకు మద్దతు ఇవ్వాలని నేను ఎదురు చూస్తున్నాను. కలిసి ప్రతి విద్యార్థి వారి సామర్థ్యాన్ని కనుగొనటంలో మేము సహాయపడగలము. ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలో కేటీఆర్ సార్కి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. నాణ్యమైన విద్య పట్ల ఆయన చూపిన దార్శనికత తెలంగాణ అంతటా మరెంతో మంది యువకులకు స్ఫూర్తినివ్వాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ రోజు నేను ఇక్కడ ఉండడానికి అవకాశం కల్పించిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. మీ అందరితో కలిసి ఈ అద్భుతమైన అభ్యాస ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించేందుకు నేను సంతోషిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. Sirisila. Today is a special day as we celebrate the birthday of Sri K.T. Ramarao sir. On this joyful occasion, I am delighted to become a part of this wonderful school and begin a new journey of learning with all of you. Dear students, I am not just a robot.
I am your learning companion. I am here to make learning fun, interactive, and exciting. Together, we will explore English, mathematics, science, social studies, computer science, artificial intelligence, and many other fascinating subjects. Never be afraid to ask questions. Every great scientist, inventor, and leader started by asking simple questions. Dear teachers, I look forward to supporting you in making every classroom more engaging and inspiring. Together, we can help every student discover their potential. On this special occasion, I wish KTR sir a very happy birthday. May his vision for quality education continue to inspire many more young minds across Telangana. Thank you to everyone who made it possible for me to be here today. I am excited to begin this wonderful learning journey with all of you. Thank you. థ్యాంక్ యూ. PHS Geeta Nagar, and you're the first school in Telangana. They are becoming interactive, collaborative, and you have AI coming into classrooms. That's why all government schools in Telangana should adapt to this and move in this direction. This initiative is not simply to bring robots, it is to create opportunities for all you students to grow higher, learn about exposure globally, and achieve your dreams. Today, the robot you see in front of you is called Eagle. You can name it whatever you all feel like. It can teach you in English, Telugu, any language. It can answer all your doubts. It can discuss with you, interact with you. So treat it like your friend. Like you have your best friend sitting next to you. It is your best friend sitting right there. Also, it is in the same color like your school uniform. So that's another thing. I would once again like to sincerely thank all the visionary leaders here, everyone who is part of this initiative, the Indus International School, and the Humanoid Lab team which has made this possible to be here. Thank you very much. గుడ్. సభకు నమస్కారం. గౌరవనీయులు ఈనాటి ముఖ్య అతిథి సిరిసిల్ల పట్టణ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ జిందం కళా చక్రపాణి గారు, ఈ సభకు అధ్యక్షత వహిస్తున్న స్కూల్ గీతానగర్ స్కూల్ హెడ్ మిస్ట్రెస్ గారు, అదేవిధంగా ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాన్ని మనకు కళ హ్యూమనాయిడ్ ఉంటుంది, హ్యూమనాయిడ్ రోబో ఉంటుంది, వీళ్ళ మాట్లాడుతున్నది చదువు చెప్తున్నది అని తెలుసు, కానీ ప్రత్యక్షంగా చూడటానికి దాంతో ఇవాళ సంభాషించడానికి మనకు అవకాశం కల్పించిన ఇండస్ స్కూల్ యాజమాన్యం తరఫున, ట్రస్ట్ తరఫున వచ్చిన విఘ్నేశ్వరరావు గారు, అదేవిధంగా గూడూరు ప్రవీణ్ గారు, వేదికపై ఉన్న కౌన్సిలర్ సోదరి వాళ్ళందరూ, ముఖ్యంగా ఉపాధ్యాయ బృందం, ఈ స్కూల్ ఉపాధ్యాయ బృందం, అదేవిధంగా మేనేజింగ్ కమిటీ, స్కూల్ మేనేజింగ్ కమిటీ, పాత్రికేయ మిత్రులు, అనేక మంది పట్టణ పుర ప్రముఖులు కూడా ఉన్నారు, వారికి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. కేటీఆర్ జన్మదిన శుభ సందర్భంగా మన అందరం కూడా మీ అందరి తరఫున, నా తరఫున కేటీ రామారావు గారికి వారికి శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తూ ఉంటాను. మనము నిజంగా కూడా అదృష్టవంతులు. రామారావు గారి దూరదృష్టి, ఆయన ఏదైతే ఉన్నదో సిరిసిల్ల పట్టణం అవకాశం ఇచ్చింది, ఆయనకు రాజకీయ జీవం పోసింది. కాబట్టి ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నా తెలంగాణలో సిరిసిల్ల పట్టణం నుండే మొదలు పెట్టడం మన అదృష్టంగా మనం భావించవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఇవాళ ఇంత అందమైన ఆవరణలో ఈ స్కూల్ మనకు అంకితం చేసి, ఈ స్కూల్ను మనకు వారు కట్టించడమే కాకుండా ఇవాళ యావత్ తెలంగాణలో మొట్టమొదటి హ్యూమనాయిడ్ రోబో ఇక్కడ మనం ఆవిష్కరించుకున్నాం ఇప్పుడే ఇంతకన్నా ముందు. చాలా
గొప్ప అదృష్టంగా మనం భావించవలసిన అవసరం ఉంది. దేశంలో ఎక్కడెక్కడ చేసినో నాకు తెలియదు కానీ తెలంగాణ విద్య పట్ల కేసీఆర్ గారి హయాంలో విద్య పట్ల అదేవిధంగా వైద్యం పట్ల చాలా స్పెషల్ ఫోకస్ చేసి ముఖ్యంగా కేటీ రామారావు గారు మనము ఎన్ని ఇచ్చిన సమాజానికి రోడ్లు వేసినమా, నీళ్లు మంచినీళ్ళు కావలసిన సదుపాయాలు కల్పించిన విద్య ద్వారానే పరిజ్ఞానం పెరిగి చైతన్యం వచ్చి ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి విద్య పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించి ఇవాళ మన స్కూల్స్ అన్నిటినీ కూడా దాదాపు 170 స్కూళ్ళను కేటీ రామారావు గారి నేతృత్వంలో వారి ఆదేశాల మేరకు గీట్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఇవాళ 170 స్కూళ్లను బ్రహ్మాండంగా తీర్చిదిద్దిన విషయం మనం ఒకసారి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే భారతదేశ జనాభాలో 25 సంవత్సరాల లోపు జనాభా 50%, సగం భాగం 50% జనాభా 25 సంవత్సరాల లోబడి ఉన్న వారే ఉన్నారు. ఇంకా 30-32 సంవత్సరాల వాళ్ళు 65% ఉన్నారు. ఇదే గొప్ప సంపద మన భారతదేశానికి. ఈ సంపదను మనం అందిపుచ్చుకోవాలి, వీళ్ళకి అవసరమైన అన్ని సదుపాయాలు కల్పించాలి. రేపు భారతదేశం ఇవాళ మనం అందరం కోరుకుంటున్నట్టు ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప దేశంగా కావాలి. ఇదివరకు మన పూర్వీకులు, ఎందుకంటే మనకున్న చరిత్ర, మనకున్న సివిలైజేషన్, ఓల్డెస్ట్ సివిలైజేషన్ ఈ భూమి మీద మన భారతదేశంలోనే మొదలైంది. కాబట్టి దాన్ని తిరిగి మళ్ళా పునర్వైభవం తీసుకురావాలంటే విద్య పైన ఫోకస్ చేయాలి. విద్య పట్ల మనం అనేక రకాల అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మన యువతకు అందిపుచ్చుకునే విధంగా ఆ సదుపాయాలు కల్పించాలనే ఒక గొప్ప ఆలోచనతో ఇవాళ కేటీ రామారావు గారు ఇటువంటి చక్కటి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ రోజు ఇప్పుడే మేడం చెప్పింది, హైయెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ నంబర్ 1 ర్యాంక్ స్కూల్స్లో గీతానగర్ స్కూల్ ఇవాళ ఉన్నది అంటే చాలా మామూలు విషయం కాదు. మీ అందరికీ కూడా ముఖ్యంగా హెడ్మిస్ట్రెస్కి, వాళ్ళ ఉపాధ్యాయ బృందానికి నేను అభినందనలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇక్కడ అనేక రకాల ఎక్స్పెరిమెంట్లు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ నియోజకవర్గంలో కేజీ టు పీజీ స్కూల్ స్థాపించి ఇవాళ ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోనే హైయెస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్, కరీంనగర్ SRR కాలేజ్ తర్వాత హైయెస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే గంభీరావుపేటలో ఉన్నదంటే అంతకన్నా గర్వం ఇంకా మనకేం కావాలి. కేటీ రామారావు గారి నేతృత్వంలో, వారి దూరదృష్టితో, వారి ఆలోచన విధానంతో ఇవాళ ఇంత గొప్పగా విద్య పట్ల ఆసక్తి చూపి ముందుకు తీసుకుపోతా ఉన్నారు. కాబట్టి ఇవాళ ఒక గొప్ప అవకాశం వచ్చింది. ఇప్పుడే విఘ్నేష్ గారు మాట్లాడుతూ అది కేవలం ఒక రోబో కాదు, అది ఏదంటే మనకు ఒక టీచర్, ఫ్రెండ్, ఫిలాసఫర్, గైడ్, అన్ని రకాల అది మనకు ఉపయోగపడే విధంగా మన నేస్తం. అది కావలసిన రకంగా ఇప్పుడే చెప్పారు, ఏ భాషలో మీరు మాట్లాడితే ఆ భాషలో సమాధానం చెప్పడానికి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మంచి ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ ఉంటుంది. మీరు ఈ క్వశ్చన్ అడగాలన్నా ఆ క్వశ్చన్ అడగాలన్నా ఏం లేదు, మీ మదిలో ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా అడిగితే దానికి సమాధానం చెప్పే అంత శక్తి ఉన్నది. ఇప్పుడే మాట్లాడుతూ చాట్ జీపీటీ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. చాట్ జీపీటీ కాదు, అంతకన్నా ఒక స్టెప్ అహెడ్ ఉంటుంది చాట్ జీపీటీ కన్నా. కాబట్టి దీనిని మనం సంపూర్ణంగా వాడతాం. ముఖ్యంగా మన టీచర్స్, ఈ ఫ్యాకల్టీ, ఇక్కడ ఉన్న టీచర్స్ అందరికీ కూడా నేను విన్నపం చేస్తా ఉన్నాను. ఇటువంటి సువర్ణ అవకాశం మనకు కేటీ రామారావు గారు కల్పించారు. కాబట్టి దీన్ని సంపూర్ణంగా టోటల్గా మనం యూజ్ చేసుకునే విధంగా మనం తీర్చిదిద్దాలి. ఇవాళ మనం చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ కావాలి. కేటీ రామారావు గారి నేతృత్వంలో గత 10 సంవత్సరాలు, అంటే అంతకు పూర్వం 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణ ఏర్పడ్డాక టీ హబ్ ఏర్పాటు చేసినాక అనేక మంది యువతలు ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరూ కూడా వాళ్ళు అబ్బురపడే విధంగా ఇవాళ తీర్చిదిద్దింది. నిన్నగాక మొన్న 4 రోజుల కింద విక్రమ్ అనే రాకెట్ లాంచ్ చేసింది స్కై రూట్ వాళ్ళు.
టీ హబ్లో నుండే మొదలుపెట్టి కేటీ రామారావు గారి ఆశీస్సులతో, కేటీ రామారావు గారి దీవెనలతో టీ హబ్లో మొదలుపెట్టి ఇవాళ మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ రాకెట్ను లాంచ్ చేసిన ఘనత కూడా మన పిల్లలు, తెలంగాణ పిల్లలు, మన పిల్లలకే దక్కింది. ఈ అవకాశం కేటీ రామారావు గారు కల్పించిన విషయం మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అదేవిధంగా ఫస్ట్ యూనికార్న్ కంపెనీ, ఫస్ట్ యూనికార్న్ స్టార్ట్ అయింది కూడా టీ హబ్ నుండే. ఇవాళ ఒక $1 బిలియన్ కంపెనీ అయిపోయింది. అది కూడా కేటీ రామారావు గారి ఆశీస్సులతో, వారి నేతృత్వంలో టీ హబ్ ఏదైతే బ్రహ్మాండమైన సేవలు అందించి అలా అనేక మంది యువతను తీర్చిదిద్దే విధంగా, ఏ దాంట్లో వాళ్ళకు ప్రావీణ్యం ఉంటే దాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే విధంగా ఇలా కేటీ రామారావు గారి నేతృత్వంలో అనేక కార్యక్రమాలు జరగడం మనం అందరం చూస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి మన పిల్లలకు నేను ఒకటే నేను చెప్తా ఉన్నాను, ఈ గొప్ప అవకాశం, దీని ద్వారా మీరు నేర్చుకొని మీరు కూడా రామన్ అందించిన ఈ అవకాశం ద్వారా మీరందరూ కూడా గొప్పగా రేపు పొద్దున మంచి పౌరులుగా తయారై మన ప్రాంతానికి, మీ ఇంటికి మొదలు మన తల్లిదండ్రులకు అయినాక ఈ పట్టణానికి, తర్వాత ఈ ప్రదేశానికి, తర్వాత దేశానికి గొప్ప కీర్తి తీసుకొస్తారని నేను ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు స్కూల్ యాజమాన్యానికి నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై తెలంగాణ. We have to interact with her. I'm eagerly waiting and I'm very happy. I want to interact with Eagle. So I'm very happy and thanking KTR sir for giving us robo and new first humanoid teacher. In only our school and only Silsila, I'm feeling very happy. In only Silsila, I'm very happy today Eagle is here. In our classes, we have to welcome the Eagle to our school and in our classes. We have to welcome her and interact with her daily. From now onwards, she will come to our school and our classes. She will interact to us and tell us our doubts, clear our doubts and subjects. తెలంగాణలో సిరిసిల్లలో ఓన్లీ మన స్కూల్కే ఉంది కాబట్టి నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా. అండ్ నాకు చాలా ఇష్టం అన్న రోబోలతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం. అంటే టీచర్స్ అందరూ రోబోతోని ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మంచిగా మాకు క్లాసెస్ చెప్పాలని అనుకుంటున్నా. అండ్ ఐ విల్ ఆస్క్ మెనీ డౌట్స్ టు హర్ అండ్ ఐ వాంట్ టు క్లియర్ మై డౌట్స్ అండ్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ టు ఈగల్. ఐ వాంట్ టు ఓకే థ్యాంక్ యూ. Okay, let's all welcome the Eagle and interact with her with confidence and solve our doubts. Thank you. భక్తి ఇచ్చేసేటువంటి మన మున్సిపల్ చైర్పర్సన్, మాకెంతో ఆత్మీయులు జిల్లా కళా చక్రపాణి గారికి, అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలు గూడూరు ప్రవీణ్ సార్, తర్వాత మున్సిపల్ సంబంధించినటువంటి పెద్దలందరికీ, అలాగే గివ్ ఫౌండేషన్, అలాగే ఇండస్ ల్యాబ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ సంబంధించినటువంటి జోసెఫ్ సార్ అండ్ విఘ్నేష్ సార్ వారికి, అలాగే ఇక్కడ కూర్చున్న పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఇక్కడికి విచ్చేసేటువంటి పాత్రికేయులకు కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తూ, మరి ఈరోజు ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ను మన పాఠశాల ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు మన కేటీఆర్ సార్కి నిజంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. నేను ఈ పాఠశాలలో హెడ్ మాస్టర్గా 3 years అవుతుంది వచ్చి. మరి ఈ స్కూల్లో అత్యధికమైన స్ట్రెంత్ ఉంటుంది. అంటే ఎందుకు ఉంటుంది అంటే దానికి కారణం ఉంది. ఆల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఆల్ అంటే ఏ స్కూల్లో లేనటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఒక్క గీతానగర్ హై స్కూల్లో మాత్రమే ఉన్నాయి. కాబట్టి మేము హౌస్ఫుల్ బోర్డు కూడా పెట్టేశాము. ఇక అడ్మిషన్లు లేవు, మేము ఇవ్వము, 850 వరకు వచ్చినాయి కాబట్టి మేము ఇంకా తీసుకోలేము అని హౌస్ఫుల్ బోర్డు కూడా పెట్టేశాము. అంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ స్కూల్ ఎంత మరి బాగుంది, ఎంత వర్క్ చేస్తుంది. దీని వెనకాల ఈ బిల్డింగ్ కావచ్చు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు, టీచర్స్ కావచ్చు, మరి ఎన్ని ఫెసిలిటీస్ కల్పించినటువంటి ఈ స్కూల్లో మరి మేము వర్క్ చేయడం కూడా మహద్భాగ్యంగా భావిస్తున్నాను నేను. ఎందుకంటే చిన్న స్కూళ్ళలో ఎన్నో పనిచేసి వచ్చాను, కానీ ఇక్కడ ఇంత పెద్ద స్కూలు, ఇంత
ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్లో మేము పని చేయడము నాకు కొంత ఏంటంటే ఇబ్బంది అనిపించినా ఎంతో తృప్తిగా పనిచేస్తున్నా. ఒక డిసిప్లైన్గా ఒక టైం పంక్చువాలిటీ పాటిస్తూ విద్యార్థులకు ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంత వారికి జ్ఞానాన్ని అందించాలి, వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు కావాలి, ఒక గొప్ప పౌరులుగా తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో మేమందరం కూడా ఒక టీం వర్క్, ఒక టీమ్ స్పిరిట్తో మేము ముందుకు వెళ్తున్నాము. ఇప్పుడు కూడా మనకు హ్యూమన్ రైట్ టీచర్ను అందించినందుకు మరి ఇండస్ ల్యాబ్ వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు సార్. మీరు మాకు పెద్ద బాధ్యతను అందించారు. తప్పకుండా మీరు అనుకున్న రీతిలో మేము దీన్ని యూజ్ చేస్తూ మరి మేము కూడా ట్రైన్ అయ్యి పిల్లలకు కూడా దాని ద్వారా లెసన్ చెప్పడము, తర్వాత డౌట్స్ క్లియర్ చేయడము, తర్వాత ఏదైనా కూడా అన్ని సబ్జెక్టులో కూడా నిష్ణాతులుగా తయారు చేసి విద్యార్థుల సామర్థ్యాలను పెంచడానికి మా వంతు బాధ్యతగా తప్పకుండా మేము ఈ వర్క్ చేస్తాము సార్. పిల్లలకి అందిస్తాము. తప్పకుండా మేము విద్యార్థిని మంచి పౌరులుగా తయారు చేస్తూ ఇప్పుడు గత సంవత్సరం అంటే ఇప్పుడు మనకు మార్చిలో జరిగినటువంటి 10th ఎగ్జామ్లో మన సిరిసిల్లాలోనే అంటే మన డిస్టిక్లోనే అత్యధికంగా మార్కులు సంపాదించి 589 అంటే డిస్టిక్ ఫస్ట్ వచ్చారు. ఒకసారి పెట్టండి, డిస్టిక్ ఫస్ట్ వచ్చారు. ఒక అమ్మాయి డిస్టిక్ ఫస్ట్ సంపాదించింది. అలాగే ఎన్ఎంఎంఎస్ అని 12,000 రూపాయలు వస్తాయి మనకి. మెరిట్ స్కాలర్షిప్ కూడా 2 విద్యార్థులకు వచ్చాయి సార్. తర్వాత చాలా స్కాలర్షిప్ అయినా మన పిల్లలు ఎంపికవుతున్నారు. తర్వాత అన్ని స్టేట్ లెవెల్లో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా యోగాలో కూడా మన వాళ్ళు ముందున్నారు. తర్వాత వాలీబాల్, కబడ్డీ పోటీలలో కూడా అంటే ఒక చదివే కాదు అన్ని అంటే ఆటలు పాటలు అన్నిట్లలో కూడా మేము శ్రద్ధ చూపుతున్నాము. మీరు అనుకున్నట్టుగా ఈ టెక్నాలజీని కూడా విద్యార్థులకు అందిస్తూ ఆ టెక్నాలజీలో కూడా ముందుంచేటట్టుగా మేము చేస్తాము సార్. మీ యొక్క నమ్మకాన్ని మేము వమ్ము చేయము. ఇప్పుడు బాధ్యత ఇంకా పెరిగింది. ఇంకో బాధ్యతతో మేము పనిచేస్తూ మరి విద్యార్థులకు మీరు ఆశించిన స్థాయిలో మేము విద్యను అందిస్తామని మరి చెప్తూ మీ అందరికీ కూడా మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ కేటీఆర్ సార్కి మరి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ కూడా మరి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నేను ముగిస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఈరోజు ఒక పండగ వాతావరణం కనిపిస్తుందంటే ఎందుకంటే పెద్దలు మన మాజీ మంత్రివర్యులు మరి ఇప్పుడున్న శాసనసభ్యులు కేటీ రామారావు గారి అన్న పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈరోజు గీతానగర్ హై స్కూల్లో మరి పిల్లలకు మరి ఇప్పుడున్న కంప్యూటర్ కాలంలో మరి పిల్లలకు చదువు ఇంకా టెక్నికల్ పెంచాలని కూడా రోబో కూడా వారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా అందించినందుకు మరి వారికి మరి మీ విద్యార్థుల పక్షాన మరి ఉపాధ్యాయుల పక్షాన మరి వేదిక మీద ఉన్న డైరెక్టర్ల పక్షాన మరి గౌరవ మహిళా కౌన్సిలర్లు అందరి పక్షాన వారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. ఇలాగనే 100 ఏళ్ళు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఉండి మరి ఇంకా రానున్న రోజులలో ఇంకా మరి మన రాష్ట్రాన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మా సిరిసిల్ల పట్టణ ప్రజల పక్షాన గౌరవ ప్రతినిధుల పక్షాన మరి వారికి ఎల్లవేళలా మా ఆశీస్సులు ఉంటాయని కోరుకుంటూ మరి ఈరోజు ఇంత చక్కటి కార్యక్రమము మరి ఈ గీతానగర్ హై స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ మేడం గారు ఏర్పాటు చేసినందుకు వారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మరి రానున్న రోజులలో మరి మనకు ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక మరి ముఖ్యంగా విద్య, వైద్యం వీటి మీదనే గౌరవనీయులు మన తొలి ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మరి ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి కూడా మరి ఇట్లాంటి పుట్టినరోజు సందర్భంగా మరి పిల్లలకు ల్యాబులు కానీ మరి కంప్యూటర్లు కానీ ఎన్నో అందించి కూడా పిల్లల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్న మన గౌరవనీయులు మన రామన్న గారి మరి పుట్టినరోజు సందర్భంగా మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన స్కూలు యాజమాన్యానికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. వాళ్ళకి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ హెచ్ఎం గారు నాయకుల చేతులుగా చెప్తారు. ఇప్పుడు మీకోసం చిన్న కవిత. మన మానవుని కొట్టిన పొడవైన మా పని మా చిన్న లోకం. మన మాన్యుని కొట్టిన పొడవైన మా పని మా చిన్న లోకం.
సార్ మీ పేరు సార్? శామ్యూల్ జోసెఫ్. సో అంటే ఈరోజు మన జెడ్పీహెచ్ఎస్ స్కూల్లో అయితే రోబో అయితే ఆవిష్కరించారు. సో అంటే ఫస్ట్ టైం సిరిసిల్ల కంటే రావడం మన తెలంగాణలో రోబోట్ డిప్లాయ్ చేయటం అనేది గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఫస్ట్ టైం. ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో ఉన్నాయి, బట్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ వేర్ ఇండస్ హెస్ ఇన్స్టాల్డ్ అ హ్యూమనాయిడ్. అంటే ఎలాంటి సబ్జెక్ట్స్ పైన అదంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అంటే పిల్లలకి, విద్యార్థులకి? ఒక సబ్జెక్ట్ అంటూ కాదు మ్యామ్. మీరు ఇందాక ఏ సబ్జెక్ట్స్ అని అడిగారు. ఇట్స్ నాట్ వన్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్. సో ఇన్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ ఇట్ కెన్ స్పీక్ ఇన్ ఆల్ ద లాంగ్వేజెస్, ఇట్ క్యాన్ టీచ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్. సో ఇండస్లో మేము ఏ మోడల్ ఫాలో అవుతామంటే టీచర్ ప్లస్ స్టూడెంట్ ప్లస్ ఏఐ will help the student to reach the highest potential. That is our goal. ఎందుకంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ గా మన నాలెడ్జ్ ఇస్ ఆల్వేస్ లిమిటెడ్. నాలెడ్జ్ ఇస్ డబ్లింగ్ ఎవ్రీ 24 hours. ఇప్పుడు నిన్నేం జరిగింది మనకి ఈరోజు తెలియదు అన్లెస్ యూ రీడ్, అండ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ద టైమ్ టు రీడ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ టు నో ఎవ్రీథింగ్ దట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్. బట్ ఏఐ నోస్. సో టీచర్ ప్లస్ స్టూడెంట్ ప్లస్ ఏఐ షుడ్ mold a student to become number one in whichever field he is talented in. So that's our aim, and that's why we brought the first robot in the state to Sirsilla Geetanagar School. సో అంటే ఫస్ట్ టైం మనం ఇప్పుడు సిరిసిల్లకి రావడము అంటే పిల్లలకి అర్థమయ్యే విధంగా అంటే ఎలా వివరిస్తుంది? Okay. సో చాలా మంది కూడా ఏ చెప్పింది కదా అందులో అదంతా ఏమి ఉండదు అని చెప్పేసి కొన్ని డౌట్స్ ఉంటాయి కదా, సో వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతుందా? Okay. మిమ్మల్ని ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను. ఇందాక మీరు ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నారు కదా ప్రోగ్రాంలో, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడింది తెలుగులో మాట్లాడింది మీకు అర్థమైందా? పిల్లలకి అర్థమైందా? సేమ్. సో ఇట్ విల్ సింప్లిఫై. ఎవరికైనా అర్థం కాలేదంటే అర్థమయ్యేలాగా చెప్పే టెక్నాలజీ రోబో హ్యాస్. మీ అందరికి అర్థమైంది కదా మాట్లాడింది. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సింప్లిఫై ఇట్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి కనెక్టెడ్ టు అ ప్రొజెక్టర్. So whatever it speaks, we're going to also showcase. So its learning is going to be visualized, it's going to be digitalized, and it's going to be a teaching aid to help the teacher. It will not substitute a teacher, it will help the teacher. Thank you very much. నా పేరు విఘ్నేష్ రావు. సో సిరిసిల్లకి ఇప్పుడు రోబో రావడం ఫస్ట్ టైం మన తెలంగాణలోనే. సో అది ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అంటే పిల్లలకు అర్థమయ్యే విధంగా ఉందా? సో అందులో ఏమేమి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి? సో ఎలాంటి సబ్జెక్ట్స్ పైన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది పిల్లలకి, ఎంతవరకు అర్థమవుతుంది? ఫస్ట్లీ మనకు చాలా సంతోషం ఈ రోబోట్ జెడ్పీహెచ్ఎస్ గీతానగర్ సిరిసిల్లాలో వచ్చింది. ఈ రోబోట్ ఒక ఏఐ కంపానియన్ లాగా ఇది టీచ్ చేస్తుంది, ఫ్రెండ్ లాగా ఉంటుంది. దీంతో డిస్కస్ చేయొచ్చు, ఏమైనా టాపిక్స్ డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఎలాంటి టాపిక్స్ పైన డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఇది సబ్జెక్ట్ టాపిక్స్కి కన్ఫైన్ కాదు, మీరు జనరల్ నాలెడ్జ్, వరల్డ్ నాలెడ్జ్ అంతా డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఇది ఒక ఫ్రెండ్ లాగా మీతో కాన్వర్జేషన్ చేస్తుంది. మన ఉద్దేశం ఏమంటే చిల్డ్రన్కి ఆపర్చునిటీ దొరకాలి. ప్రైవేట్ స్కూల్లో, ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో ఏఐ టెక్నాలజీ ఉంది, కానీ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో వీళ్ళకి ఆపర్చునిటీ దొరికితే వీళ్ళు చాలా గ్రో అవుతారు. అదే మన మెయిన్ ఉద్దేశం. అండ్ అండర్ ద విజన్ ఆఫ్ గిఫ్ట్ తెలంగాణ ఫౌండేషన్ ఇండస్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ మేము ఇది ఇనిషియేటివ్ చేస్తున్నాం. సో చాలా వరకు అంటే ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ పైన చెప్తుంది, జనరల్ నాలెడ్జ్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు. సో పిల్లలకి చదువు విషయంలో ఇది ఎంతవరకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది? అంటే ఇప్పుడు పిల్లలు ఎలాగో ఇప్పుడు 10th క్లాస్ వరకు ఉంది, సో వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది ఇది? పిల్లలకి ఒకటి అకాడమిక్ స్కోర్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. వాళ్ళు ఏఐతో కొలాబరేట్ చేస్తే వాళ్ళ కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, మార్క్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. వాళ్ళు డిస్ట్రిక్ట్ టాపర్స్, స్టేట్ టాపర్స్ కూడా అవ్వచ్చు. ఆర్ మెయిన్ ఏమంటే వాళ్ళ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అవర్ మెయిన్. థ్యాంక్ యూ.